Hi, hello TS Intermediate students, how are you all? I hope so you are doing great. Welcome to this video. In today's session, I'm going to discuss about the properties of triangles, most expected 4 mark questions. Already uploaded 7 mark questions most expected on this topic. If you not yet watched that video, please watch them along with the other topics videos whose links are added in below description. So are you ready? Without delay, let's get started. I am Lakshmi. Welcome to my channel's Maths Super Tips and Tricks and Maths Smart Educate by Lakshmi. ఈ టూ ఛానల్స్లోనూ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ సబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను రిగార్డింగ్ ద మ్యాథ్స్. సో ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ సూపర్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్స్ జేఈ మెయిన్స్ అండ్ ఎంసెట్ సంబంధించిన చాలా వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను with concept amazing shortcut methods including the previous JEE Mains and MSET questions in every video. And also present I am uploading TS Intermediate first year syllabus Maths 1A 1B for coming examinations in both the channels. So ఇవి కూడా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. ఈజీ మెథడ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సో హియర్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ part also I am discussing about the same thing, properties of triangles, 4 marks. Okay, are you ready? Without delay, let's get start. So if you not yet subscribe my channels, please subscribe. At the same time, click the bell notification, then every video notified to you. Okay, now I hope so you can do it. Now, what is the question number 1 here? In a triangle ABC, if 1 by A plus C plus 1 by B plus C is equals 3 by A plus B plus C, then show that angle C is a 60 degrees. మనకు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఏబీసీల మధ్య రిలేషన్, అది యూజ్ చేసుకొని యాంగిల్ సిని 60 డిగ్రీస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి, ఎలాగో చూద్దాం. సో ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ టేక్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ 1 by A plus C plus 1 by B plus C is equals to 3 by A plus B plus C. So left side take the LCM, which implies what is LCM of the left side? A plus C, B plus C is LCM. అప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? B plus C plus A plus C by denominator LCM terms are A plus C, B plus C. A plus C into B plus C. ఈ క్వశ్చన్లో ఈ ఈక్వేషన్ సింప్లిఫికేషన్ చేయడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ 3 by A plus B plus C as it is. Now take the cross multiplication 3 by A plus B plus C. Okay now? Now take the cross multiplication, further simplification. So is the left side, A plus B plus C comes left side by the cross multiplication of what are the terms here? A plus C, B plus C plus A plus C and B plus A plus 2C. Okay now? Is equals to 3 times of, again by the cross multiplication denominator comes in numerator right side, A plus C into B plus C. Okay now you have to expand on both sides carefully. First I am expanding with A into B AB plus A into A square plus A into 2C 2AC with plus B. B తో expand చేసుకుందాం. B into B square plus B into AB plus B into 2C 2BC, right? Again plus C is left over in right side, left side, C into BC plus C into AC plus C into 2C 2C square. This is the left side. Now right side 3 times of, we have to expand A plus C into B plus C, A into B AB plus A into C AC and C into B BC plus C into C C square. Okay, again we have to simplify left and right like this. జాగ్రత్తగా ఎక్స్పాండ్ చేసి చేయడమే. ఇక్కడ AB ప్లస్ AB 2AB ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ 2AB, ఇంకా సింప్లిఫికేషన్ 2AB. ఓకేనా? AB ప్లస్ AB 2AB. ఇంకా ఏ టర్మ్స్ ఉన్నాయి? AC ప్లస్ AC 2AC, AC 2AC ప్లస్ AC 3AC. అలాగే BC టర్మ్స్ 2BC ప్లస్ BC 3BC. సిమిలర్ టర్మ్స్ని యాడ్ చేయడమే. నెక్స్ట్ ఏబి బీసీ సిఏ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్, ఎస్ ఏ స్క్వేర్ టర్మ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 a square
ప్లస్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ 2c స్క్వేర్ ఉంది. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ చూద్దాం. 3తో ఇంటూ చేయాలి. 3 ఇంటూ ఏబి 3ab ప్లస్ 3 ఇంటూ ఏసీ 3ac ప్లస్ 3 ఇంటూ బీసీ 3bc plus 3 into c square 3c square. Okay na? So we can observe that in this equation left side and right side 3ac cancel and 3bc cancel. What are maybe rest of the terms, we can take it carefully in next step, right? Yes, what is the next step? Implies careful ga step by step రాయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏది ఉంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2c స్క్వేర్, అలాగే రైట్ సైడ్ 2ab కూడా ఉంది. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇటు ఉంచేసండి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్, అలాగే 2c స్క్వేర్ సైడ్ 3c స్క్వేర్ తీసుకురండి, 2c స్క్వేర్, రైట్ సైడ్ 3c స్క్వేర్ బికమ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ బికమ్స్ 3c స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇంకా రైట్ సైడ్కి ఏముంది 3ab సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న 2abని తీసుకెళ్ళిపోదాం, అంటే మైనస్ 2ab. Right, now what is left over? A square plus b square, a square plus b square, 2c square minus 3c square ante 3 square is equals to 3ab minus 2ab ante ab. Okay na? Now divide on both sides by, now divide on both sides by, divide on both sides by 2ab. ఇది డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ ఉంది, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ దేర్ అండ్ వీఆర్ డివైడింగ్ బై వాట్ 2ab బై 2ab లెఫ్ట్ సైడ్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏముంది, ఆల్రెడీ ఏబి ఈజ్ దేర్, ఏబి బై 2ab, ఏబి బై 2ab అంటే ఏబి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ అగైన్ a square plus b square minus c square by 2ab is equals to 1 by 2. మనకి cos c ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఇస్ cos c ఫార్ములా? cos c cosine రూల్, a square plus b square minus c square by 2ab. అందుకోసమే 2abతో డివైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా ప్రకారము వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ హియర్? a square plus b square minus c square by 2ab or not? అంటే దాని ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలి? cos c. cos c is equals to 1 by 2. సో cos c is equal 1 by 2. cos is 1 by 2 for which angle? 60 degrees. అంటే 1 by 2 ఎలా రాయొచ్చు? cos 60 degrees రాయండి. సో which implies elimination of cos on both sides, angle c is equals to 60 degrees. Hence proved. మనం ప్రూవ్ చేయవలసిందే కదా. hence proved. Very simple question. I will go for 4 marks. Okay, ఇప్పుడు నేను చేసే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ దట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ లుక్ ఎట్. Yes, look at this question. First question, this question are example sums. Example sums also important for this coming exam. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ కూడా చేయాలి కంపల్సరీ. అక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్స్ ఇస్తారు, మీరు క్లియర్గా డీటెయిల్గా చేయాలి. అందుకని నేను ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ బి మైనస్ సి ఆఫ్ సెక్ థీటా దెన్ ప్రూవ్ దట్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2√bc బై బి మైనస్ సి ఆఫ్ సైన్ ఏ బై 2. ఓకే, 2√bc సైన్ ఏ బై 2 బై బి మైనస్ సి అని కూడా చదవచ్చు. దీనికి ఏం చేయాలి? చాలా సింపుల్. ముందు మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ సి ఆఫ్ సెక్ థీటా ఇచ్చాడు. ఓకేనా? దీన్ని సీకెంట్ని కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ సీకెంట్? సెక్ థీటా బికమ్స్ నౌ ఏ సైడ్ బి మైనస్ సి అని తీసుకురావాలి, అంటే ఏ బై బి మైనస్ సి. సెక్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ బై బి మైనస్ సి. ఇప్పుడు సీకెంట్ థీటా మన దగ్గర ఉంది ఏ బై బి మైనస్ సి, కానీ మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ట్యాన్ కావాలి. ట్యాన్కి సీకెంట్కి రిలేషన్ మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సీకెంట్ స్క్వేర్ అండ్ ట్యాన్? సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. కాబట్టి ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటాని ఎలా రాయాలి? ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెక్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1 కదా. ట్యాన్ థీటాని ట్యాన్ థీటా రావాలంటే ట్యాన్ స్క్వేర్ని సీకెంట్ స్క్వేర్లో మనకు ఫామ్లో ఉంది, అది యూజ్ చేసుకోవాలి. ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా ఐ హావ్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా మైనస్ 1. సీకెంట్ థీటా అంటే మనకి ఇచ్చిన రిజల్ట్లో ఏముంది? ఏ బై బి మైనస్ సి. దట్ ఈజ్ ఏ బై బి మైనస్ సి విత్ స్క్వేర్.
with minus 1. ఓకేనా, దీని సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. దిస్ వన్ యూ కెన్ రీరైట్ యాజ్ a square by b minus c whole square with minus 1. ఓకే, ఎల్సిఎం తీసుకుంటే న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది, a square minus of b minus c whole square అవుతుంది. డినామినేటర్ ఎల్సిఎం is b minus c whole square as it is, రైట్. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో ఉంది కదా, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనకు తెలుసు ఏంటిది, ఎస్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, అంటే tan స్క్వేర్ తీటా అని ఇది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ ఫార్ములాలో రాయాలి. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి, ఏ ప్లేస్లో ఏనో ఉంది, బి ప్లేస్లో మాత్రం బి మైనస్ ఉంది, అంటే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి రాయాలి ఇంటూ ఏ మైనస్ ఆఫ్ బి మైనస్ అంటే ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి తీసుకోవాలి. ఇది న్యూమరేటర్లో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా ప్రకారం. డినామినేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాద్దాం, బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు పెరిమీటర్ 2s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, 2s we have a plus b plus c. ఓకేనా, ఇందులో సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ సైడ్స్ వీ కెన్ రైట్ ఇన్ థర్డ్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tan స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ a ప్లస్ బి మైనస్ సిలో ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏ ప్లస్ బి ఉంది కదా, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్లో ఏం తీసుకోవచ్చు, ఎస్ 2s మైనస్ సి. ఓకేనా, 2s మైనస్ సి, ఆల్రెడీ ఇక్కడ మైనస్ సి ఎక్స్ట్రా ఉంది, మైనస్ సి ఇంటూ అండ్ ఏ ప్లస్ సి సైడ్ బై సైడ్ రాస్తే ఏ ప్లస్ సి ప్లేస్లో 2s మైనస్ బి, 2s మైనస్ బి ఇంకొక మైనస్ బి ఆల్రెడీ ఉంది, 2s మైనస్ బి బై మైనస్ బి బై బి మైనస్ సి హోల్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2s మైనస్ సి 2s మైనస్ 2c ఇంటూ 2s మైనస్ 2b, 2s మైనస్ 2b by b minus c whole square, right. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ సెకండ్ బ్రాకెట్ నుంచి 2 and 2 కామన్ తీస్తే 2 into 2 4 అవుద్ది, 4 into s minus c of s minus b by b minus c whole square. ఇదంతా దేనికి సంబంధించింది, tan స్క్వేర్ థీటా. ఇప్పుడు s మైనస్ b ఆఫ్ s మైనస్ c, సో మనకి తెలిసిన ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే sin a by 2, sin a by 2 ఫార్ములా s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c బై bc, అది యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సిన్స్ sin a by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ సైన్ స్క్వేర్ రాస్తాను ఇక్కడ, సైన్ స్క్వేర్ a by 2, sin a by 2 అండర్ రూట్ ఉంటుంది, సైన్ స్క్వేర్ a by 2 వచ్చేసరికి రూట్ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ s మైనస్ b ఇంటూ s మైనస్ c బై bc బై bc. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏముంది, అదే కదా ఉంది అక్కడ, ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సిని ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు, ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సిని బీసీ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ a by 2 రాయచ్చు, దట్ ఈస్ 4 ఇంటూ ఓకేనా బీసీ సైన్ స్క్వేర్ a by 2. న్యూమరేటర్లో 4 ఆల్రెడీ ఉంది, సైన్స్ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ప్లేస్లో బీసీ ఇంటూ సైన్ స్క్వేర్ a by 2 by denominator ఏముంది b minus c whole square as it is. Okay, what is the next step we can look at now. Therefore we got it as tan square theta is equals to tan square theta equals to what you got, 4bc of sin square a by 2 by b minus c whole square by b minus c whole square. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది tan theta మాత్రమే కావాలి. tan theta కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, అంటే tan theta అయిపోతుంది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ దట్ 4bc ఇంటూ sin square a by 2 by sin square a by 2 by b minus c whole square, right. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, న్యూమరేటర్లో 4 ఉంది, అండర్ రూట్ 4 ఈజ్ 2, రూట్ 4 అంటే 2, బీసీకి రూట్గా లేదు కాబట్టి రూట్ బీసీ అవుతుంది, బట్ సైన్ స్క్వేర్ a by 2కి రూట్ ఉంది, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి సైన్ a by 2 అవుతుంది, అది స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అలాగే డినామినేటర్లో b మైనస్ సి కూడా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి దానికి కూడా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, b మైనస్ సి వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ tan theta. హెన్స్ tan theta ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అదే కదా మనం ప్రూవ్ చేసాము, hence
hence tan theta is equals to what we proved, 2 root BC sin A by 2 by B minus C proved. అంతే అయిపోయింది. ఓన్లీ సీకెంట్ టు tan రిలేషన్ తెలిస్తే చాలు, అండ్ A square minus B square ఒకటి తెలియాలి. proved. That's it. Now we'll come forward some more questions. Look at this question. This is also example sum. Show that A cos square A by 2 plus B cos square B by 2 plus C cos square C by 2 is equal to S plus delta by capital R అని ప్రూవ్ చేయాలి. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ LHS తీసుకోండి. వాట్ ఇస్ LHS హియర్? A into cos square A by 2 plus B into cos square B by 2, cos square B by 2, B into cos square B by 2 plus C into cos square C by 2. ఇలా ముందు LHS తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు LHS ఇవన్నీ టర్మ్స్ సిగ్మా సమ్మేషన్లో ఉన్నాయి. సమ్మేషన్ అంటే సిగ్మాలో రాయొచ్చు కదా, అంటే సిగ్మా మనము ఒక టర్మ్ని సిగ్మాలో పెట్టుకుంటే మొత్తం టర్మ్స్ కింద లెక్క, అంటే సమ్మేషన్ సిగ్మా ఫస్ట్ టర్మ్ పెడదాం, A into cos square A by 2. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సిగ్మాని ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా, తర్వాత A ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ A by 2. ఏంటి ఫార్ములా ఇందాక యూజ్ చేసాం క్వశ్చన్లో, కాస్ స్క్వేర్ A by 2 అంటే 1 ప్లస్ కాస్ A డివైడెడ్ బై 2, 1 ప్లస్ కాస్ A డివైడెడ్ బై 2, ఇది కాస్ స్క్వేర్ A by 2. ఇప్పుడు అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సిగ్మా A ప్లస్ A కాస్ A, ఏంటి ఏతో ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను, ఏ ప్లస్ ఏ కాస్ ఏ ప్లస్ ఏ కాస్ ఏ బై 2. ఓకేనా? తర్వాత ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ A by 2 ఒక టర్మ్ కింద, ఏ కాస్ ఏ బై 2 ఇంకో టర్మ్ కింద తీసుకోవాలండి. సిగ్మా A by 2 వన్ టర్మ్ విత్ ప్లస్ సిగ్మా 1 by 2 ఇంటూ ఏ కాస్ ఏ అని ఇంకో టర్మ్, డబుల్ సిగ్మా అంటే సిగ్మాని సెపరేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్లో సిగ్మా A by 2 అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెండ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ సిగ్మా ఈజ్ A by 2 ప్లస్ B by 2 ప్లస్ C by 2. ఓకేనా? దెన్ సెకండ్ టర్మ్లో చూద్దాం. సెకండ్ టర్మ్లో 1 by 2 బయట తీసుకోండి, సిగ్మా A కాస్ A ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ యాడ్ చేస్తే A by 2 ప్లస్ B by 2 ప్లస్ C by 2 అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ C by 2. ఓకేనా? ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏ స్మాల్ ఏ ఉంది కదా, స్మాల్ ఏ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ సిగ్మాలో స్మాల్ ఏ ప్లేస్లో 2r sin A రాయండి బై ద సైన్ రూల్, 2r sin A ఇంటూ కాస్ A యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ A ప్లస్ B ప్లస్ C by 2 ఈజ్ అ S, రైట్ బై ద సెమీ పెరిమీటర్. 2S ఈజ్ ఈక్వల్ A ప్లస్ B ప్లస్ C, S ఈజ్ ఈక్వల్ A ప్లస్ B ప్లస్ C by 2. ఓకే, S పెట్టేస్తాం A ప్లస్ B ప్లస్ C by 2 ప్లస్ హాఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ R కూడా ఉంది కదా సిగ్మాలో, R బయటికి తీసుకురండి, R by 2 is taken out. Now what is left over under sigma? 2 sin A cos A, 2 sin A cos A. Next S plus S is as it is, you can carry on like that, S plus R by 2 into sigma. What is 2 sin A cos A? Yes, exactly sin 2A. 2 sin A cos A అంటే sin 2A. ఇప్పుడు సిగ్మాని ఎక్స్పెండ్ చేయండి. What is sigma of sin 2A అంటే sin 2A plus sin 2B plus sin 2C, that is S plus R by 2 into సిగ్మాని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే sin 2A plus sin 2B plus sin 2C వస్తుంది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్లో sin 2A plus sin 2B అండ్ ప్లస్ sin 2Cని మనము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఒక రిజల్ట్ ఉంది, ఆ రిజల్ట్ యూజ్ చేసి అక్కడ రాయాలి. అదేంటనేది ఇప్పుడు చెప్తాను, అది కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి, చేసిన తర్వాతే దీని ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి. లుక్ ఎట్ దిస్ beside I have written in red pen with red pen, what that by transformations sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is equals to 4 sin A sin B sin C. కంపల్సరీ ఇది మెన్షన్ చేయాలి. బై ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ sin 2A plus sin 2B plus sin 2 is equals to అది 4 sin A sin B sin Cని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ నౌ, ఎస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నాము, ప్లస్ R by 2
r by 2, and sin 2a plus sin 2b plus sin 2c we can write 4 sin a sin b sin c, sin b sin c. ఓకేనా. దెన్ ఇప్పుడు ఎస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంది, ఆర్ ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, 2 4 2 క్యాన్సిల్ 2 టైమ్స్. నౌ 2r sin a sin b sin c we have. Okay, area of the triangle, one of the formula is there, delta is equals to 2r square sin a sin b sin c, 2r square sin a sin b sin c. This is delta area of the triangle, one of the formula. ఇక్కడ ఇది యూజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఏముంది, 2r స్క్వేర్ లేదు, 2r ఉంది, అందుకని ఒక rతో డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేయండి సెకండ్ టర్మ్. ఫస్ట్ టర్మ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎస్ వచ్చేస్తే మనకు ఆల్రెడీ కావాల్సింది ఎస్ కావాలి. తర్వాత న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని rతో ఇంటూ చేస్తే 4r స్క్వేర్ sin a sin b sin c, sin a sin b sin c is the numerator. డినామినేటర్ దేంతో ఇంటూ చేస్తున్నాము, rతో కదా, డివైడ్ చేసి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ r అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ a s ప్లస్ numerator is what already written here, delta, delta by denominator is r, that is only s plus delta by r is equals to RHS. Okay, LHS to RHS ఇలా ప్రూవ్ చేయాలి ఈ క్వశ్చన్లో. హెన్స్ ప్రూవ్డ్, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇక్కడ ఇది 4 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి బై ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అని ఈ రిజల్ట్ యూజ్ చేయాలి, కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది గుర్తుపెట్టుకుని యూజ్ చేయడం బెటర్. ఓకేనా, డోంట్ ప్రూవ్ ఇట్, ఇట్ టేక్స్ టూ మచ్ టైమ్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్. Right, now you can come forward some more questions. Yes, look at this question. This is also one of the most important question. Emi ichcharu ikkada, if sin theta is equal a by b plus c, then show that cos theta is equals 2 root bc of cos a by 2 divided by b plus c అని చూపించాలి. ఇందులో సైన్ ఇచ్చాడు, కాస్ కావాలి, కాస్కి సైన్కి రిలేషన్ మనకు తెలుసు, అది యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ సీకెండ్ 10లో చేశాను ఈ మోడల్. అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అది మీకు ఇస్తాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ ఇది అయిన తర్వాత అది చేద్దాం, అది ఇస్తాను, అదేంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇదేంటమ్మా, సైన్ థీటా ఇచ్చాడు కదా, ఏ బై బి ప్లస్ సి, కాస్ థీటా, కాస్ స్క్వేర్ థీటా, యూ నో దట్ క్లియర్లీ. కాస్ స్క్వేర్ థీటా అంటే 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని మనకు తెలుసు. ఓకేనా, అది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా కాస్ థీటా ఏంటో కలెక్ట్ చేద్దాం. దట్ ఈజ్ 1 మైనస్ సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ కావదా, సైన్ థీటా ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ బై బి ప్లస్ సి, ఇట్స్ స్క్వేర్. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ 1 మైనస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్, న్యూమరేటర్కి స్క్వేర్ చేయాలి, డినామినేటర్ స్క్వేర్ చేయాలి, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్. నౌ టేక్ ది ఎల్సిఎం. వాట్ ఈజ్ ఎల్సిఎం హియర్, బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్, కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఏమైపోయింది, 1 ఇంటూ బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ అంటే బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ విత్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ న్యూమరేటర్, డినామినేటర్ బై బి ప్లస్ సి హోల్ స్క్వేర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే, ఇదంతా కాస్ స్క్వేర్ థీటా. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ ఏ ఫామ్లో ఉంది, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది. So cos square theta you have to write now. Cos square theta is equals to, you know, a square minus b square formula and a plus b into a minus b. A place లో b plus c ఉంది, b place లో a ఉంది, that is a plus b అంటే b plus c plus a with b plus c plus a into b plus c with minus a, b plus c with minus a by b plus c whole square as it is. Right. Now you can understand that what is a plus b plus c is a 2s by the perimeter. A plus b plus c is equals to 2s we have. What are the sum of the two sides is, we can write in terms of s is b plus b plus c, first bracket a plus b plus c undi, that is 2s. Second bracket lo b plus c undi, b plus c plus lo em rayali ikkada nunchi, b plus c ante 2s minus a, 2s minus a already inkoka a undi akkada minus a by b plus c whole square. Chala simple question, chala important, b plus c whole square. Next is equals to 2s minus a minus enter minus 2a, 2s minus 2a second bracket by b plus c whole square, right? Now from the bracket also we can take the 2 is common, already one more 2 is there outside, 2 into 2 4 out, 4 into s of s minus a by b plus c whole square, b plus c whole square is there, b plus c whole square. Okay na, ఇప్పుడు మళ్ళీ cosine half of the angle గుర్తు చేసుకోవాలి. వాట్ దట్, cos a by 2 వచ్చేసరికి రూట్ ఓవర్ s ఇంటూ s మైనస్ a by b వస్తుంది, కానీ cos స్క్వేర్ a by 2 అయితే
స్క్వేర్ రూట్ ఉండదు, దట్ ఈజ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అప్లికేషన్స్. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై బీసీ, అది కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 అయితే మన దగ్గర ఇక్కడ ఏముంది న్యూమరేటర్లో 4తో పాటు ఏముంది ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఉంది. ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ప్లేస్లో బీసీ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 రాయొచ్చు కదా. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే అది అవుతుంది కదా, బీసీ ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 న్యూమరేటర్. now denominator is as it is b plus c whole square. Now this is totally cos square theta. What is the next step we'll look at? Therefore cos square theta I have, therefore cos square theta is equals to 4bc cos square a by 2 by b plus c whole square. మనకు కావాల్సిన cos theta కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి, cos theta కావాలంటే స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఎంప్లైస్ cos theta is equals to square root of cos theta is equals to square root of 4bc cos square a by 2 by b plus c whole square, right? న్యూమరేటర్లో 4 ఉంది, రూట్ 4 అంటే 2, బీసీకి స్క్వేర్ లేదు కాబట్టి రూట్ బీసీ రాయాలి. అలాగే కాస్ స్క్వేర్కి కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ కాస్ ఏ బై 2 ఇట్ బికమ్స్, బై డినామినేటర్లో కూడా స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సల్, ఇట్ ఈస్ బీ ప్లస్ సి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అవర్ కాస్ థీటా. హెన్స్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్, మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది అంతే. హెన్స్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 root bc into cos a by 2 by b plus c proved and రాసేసి సరిపోద్ది. ఓకేనా, దట్స్ ఇట్, proved. This is a very very simple question. Is given that it sign in terms of ABC and we need cos, relation between cos and sin, that is only we are using here. Okay na, clear? Now you can come forward some more questions. Look at the question number 5. This is I am giving for your work, just like question number 4. Try to do it. If you have any doubt, then put a comment. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 ఏం చేస్తాను అదే మాదిరిగా క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చేయాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూద్దాం. క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బీ ప్లస్ సి కాస్ థీటా దెన్ ప్రూవ్ దట్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ 2 రూట్ బీసీ ఆఫ్ కాస్ ఏ బై 2 బై బీ ప్లస్ సి. వైడబ్ల్యూ మీన్స్ యువర్ వర్క్. ఇది మీకు వర్క్కి ఇచ్చాను, ప్రాక్టీస్ చేసి ట్రై చేసి చెప్పండి. ఈవెన్ దో డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా, యూ కెన్ డూ ఇట్ ఈజీలీ, ఎందుకంటే 4th క్వశ్చన్ చేశాను కదా, అదే మోడల్ ఇది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ అండి, ఇది కూడా ఎగ్జాంపుల్ సమ్మే. ఇది 4 మార్క్స్ కనివ్వచ్చు, 7 మార్క్స్ కనివ్వచ్చు. అదేంటి క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను. ఈ ప్రూవ్ దట్ ఏ క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ బి మైనస్ సి ప్లస్ బి క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ సి మైనస్ ఏ ప్లస్ సి క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ 3abc అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ ప్రూఫ్కి ఏం చేయాలంటే ఎల్హెచ్ఎస్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎల్హెచ్ఎస్ని సింపుల్గా సింగిల్ టర్మ్లో సిగ్మాలో పెట్టేస్తున్నాను. సిగ్మాని సేమ్, సిగ్మా అంటే సమ్మేషన్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఇయర్ ఏ క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ బి మైనస్ సి. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేయాలో చూడండి. కాస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యూబ్ ఆఫ్ కాస్ బి మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ని తీసుకొని సిగ్మాలో పెట్టినంటే టోటల్ ఎల్హెచ్ఎస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ క్యూబ్ ఉంది కదా, ఏ క్యూబ్లో ఒక ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ రాయాలి, సిగ్మా ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ రాయాలి. ఓకే, ఇంటూ కాస్ బి మైనస్ సి యాజ్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత మీకు తెలుసు బై ద సైన్ రూల్, ఏ అంటే 2r సైన్ ఏ. ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ని ఏం టచ్ చేయొద్దు, ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ స్మాల్ ఇంకొక ఏ ఉంది కదా, దాని బదులు 2r సైన్ ఏ రాయండి. 2r సైన్ ఏ ఇంటూ కాస్ బి మైనస్ సి. ఏ స్క్వేర్ని అలా ఉంచేసండి, కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి. ఒక ఏ మైనస్ సి ఎలా చూద్దాం, ఏ కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి. ఓకేనా, ఇది రైట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది క్యాలిక్యులేషన్ చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఈజీ బట్ ద సేమ్ టైం కాన్సన్ట్రేట్. తర్వాత మనకి ఇది ట్రయాంగిల్, ఎనీ ట్రయాంగిల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఇన్ ద సెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రయాంగిల్లోని వీఆర్ డూయింగ్ ద క్వశ్చన్స్. కాబట్టి మనకి ఏ స్క్వేర్ అలా ఉంది, ఆర్ ఏ స్క్వేర్ అలా ఉంచండి, తర్వాత ఆర్ కూడా 2r అలాగ ఉంచండి. తర్వాత చూద్దాం. తర్వాత మనకు తెలుసు ట్రయాంగిల్లో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఈజ్ 180 అని, అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి 180 degrees కదా. కాబట్టి దీని నుంచి ఏ ఎంత,
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 180 మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ సైన్ ఏ ఉంది కదా, ఏ ప్లేస్లో 180 మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి రాయాలి. సైన్ ఆఫ్ 180 మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి, సైన్ ఏ ప్లేస్లో 180 మైనస్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి రాశాను. పక్కనే ఉంది కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి. వాట్ ఈస్ 180 minus a? 180 minus a is in the second quadrant. In second quadrant, cos sin is positive only. But sin 180 minus a b plus c, we can add sin b plus c. Sigma a square 2r into sin of 180 minus b plus c into sin b plus c into beside cos b minus c ఉంది. ఇక ఈ ఆర్ని బయటికి తీసుకురండి. ఆర్ని బయటికి తీసుకొస్తే ఆర్ ఇంటూ సిగ్మా ఏ స్క్వేర్. ఆర్ అనేది కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకురావచ్చు. డోంట్ టేక్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్. ఆర్ బయటికి తీసుకొస్తే ఏముంది మన దగ్గర? 2 sin ఆఫ్ బి ప్లస్ సి కాస్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి ఉంది. ఓకే, మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో మళ్ళీ 2 sin ఏ కాస్ బి ఫామ్లో 2 sin ఏ కాస్ బి అంటే sin ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ sin ఏ మైనస్ బి ప్రకారము ఈ 2 sin b plus c into cos b minus c అవుతుందంటే r as it is r into sigma a square r into sigma a square into ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి 2 అంటే మన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ వస్తుంది అది కూడా 2 sin b plus c into cos b minus c is the sin 2b plus sin 2c. అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్లో 2 sin a cos b we have sin a plus b plus sin a minus b. దాని ప్రకారం ఏ బి ప్లేస్లో ఉంది, ఏ ప్లేస్లో బి ప్లస్ ఉంది, బి ప్లేస్లో బి మైనస్ యాడ్ చేస్తే 2b అవుతుంది, సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 2c అవుతుంది. అది యూజ్ చేస్తాను. వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టెప్? యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ నౌ. ఎస్, ఇప్పుడు r ఇంటూ సిగ్మా ఏ స్క్వేర్. ఈ బ్రాకెట్లో sin 2b sin 2c ఉంది కదా, sin 2b అంటే 2 sin b cos b రాయండి. sin 2a ఫార్ములా కదా, 2 sin a cos a, అలాగే sin 2b అంటే 2 sin b cos b ప్లస్ అదే మాదిరిగా sin 2c అంటే 2 sin c cos c. రైట్, ఇప్పుడు మనం బయట పెట్టుకున్న ఆర్ని లోపలికి తీసుకురండి. అంటే సిగ్మా ఏ స్క్వేర్ లోపలికి తీసుకొస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ని ఇంటూ చేస్తే 2r sin b cos b ప్లస్ 2r sin c cos c. Okay, now again by the sign rule, sigma a square as it is. ఎక్కడ ఉందో సైన్ రూల్? 2r sin b అంటే స్మాల్ b, 2r sin c అంటే స్మాల్ c. అంటే దిస్ ఈస్ a ఇంటూ కాస్ b అవుతుంది. b 2r sin b అంటే స్మాల్ b, b ఇంటూ కాస్ b ప్లస్ 2r sin c అంటే స్మాల్ c ఇంటూ సైన్ కాస్ c. ఓకే, మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్లో సైన్ రూల్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సైన్ రూల్ అంటే b అంటే 2r sin b, 2r sin b అంటే b అంటాము, స్మాల్ c అంటే 2r sin c, అది యూజ్ చేసుకున్నాం. 2r sin b ప్లేస్లో b యూజ్ చేశాను, 2r sin c ప్లేస్లో c యూజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ సిగ్మాని ఒకటే టర్మ్ మనకి తీసుకున్నాం ఫస్ట్ సిగ్మాలో. అది ఏమవుతుంది? ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ b కాస్ b ప్లస్ c కాస్ c అయింది. అలాగే బీ స్క్వేర్ ఉంటే ఏ స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు బీ కాస్ బి సి కాస్ సి వచ్చింది, బీ స్క్వేర్ ఉంటే ఏసీ వస్తుంది, సి స్క్వేర్ అంటే ఏబీ వస్తుంది. అలా ఈ సిగ్మాని ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. ఇప్పుడు సిగ్మాని ఎక్స్పెండ్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం ఏముంది? ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ బీ కాస్ బి ప్లస్ సి కాస్ సి. రైట్, నెక్స్ట్ బీ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ బీ స్క్వేర్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం రావాలి? ఏసీ రావాలి. అంటే ఏ కాస్ ఏ ప్లస్ సి కాస్ సి. రైట్, నెక్స్ట్ సి స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఏబీ రాయాలి. అంటే ఏ కాస్ ఏ ప్లస్ బి కాస్ బి. అలా సైక్లిక్ ఆర్డర్ మనము సిగ్మా ఎక్స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏ సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతుందో అదే సీక్వెన్స్ని తీసుకోవాలి. ఓకేనా? యాంగిల్స్ మాత్రం క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టండి గైస్. ఇప్పుడు మనము దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంటూ చేస్తే అవుతుంది ఫస్ట్ బ్రాకెట్ ఏ స్క్వేర్ బి కాస్ బి ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ సి కాస్ సి. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ బి స్క్వేర్ ఏ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఏ బి స్క్వేర్ రాయొచ్చు, ఏ బి స్క్వేర్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ సి కాస్ సి. నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ సి
c square a cos a plus c square b ఇది cos b not sin b cos b ఓకేనా సి స్క్వేర్ బి కాస్ బి దీని తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం లాస్ట్ 2 స్టెప్స్ ఆర్ మోర్ సో ఫైనల్లీ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇక్కడ టోటల్గా 6 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా 6 టర్మ్స్లో ఏబి కాంబినేషన్ టర్మ్ ఒక సెట్ బీసీ కాంబినేషన్ టర్మ్ అదర్ సెట్ సిఏ కాంబినేషన్ సెట్ వన్ మోర్ సెట్ కింద 3 సెట్స్ కింద ఇది సెపరేట్ చేయండి వాట్ ఈస్ ఏబి కాంబినేషన్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది ఏబీలో ఏబీ ఉంది ఫస్ట్ టర్మ్లో ఏ స్క్వేర్ బి కాస్ బి ఇంకా ఏబీ కాంబినేషన్ ఎక్కడుంది థర్డ్ టర్మ్లో ఉంది ఆ రెండు సైడ్ బై సైడ్ అలా 3 సెట్స్ కింద సెపరేట్ చేయాలి ఏ బి స్క్వేర్ కాస్ ఏ ఇది ఎగ్జాంపుల్ సమ్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అది మీకు అర్థం కాదు క్లియర్గా నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను బాగా ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా తర్వాత బీసీ టర్మ్స్ ఎక్కడ కాంబినేషన్ ఉంది బీసీ అంటే ఫోర్త్ టర్మ్లో బీసీ ఉంది అంటే బీ స్క్వేర్ సి కాస్ సి ఇంకా బీసీ ఎక్కడ ఉంది లాస్ట్ టర్మ్లో కూడా బీసీ ఉంది సి స్క్వేర్ బి అన్న బీ స్క్వేర్ బీసీ స్క్వేర్ అన్న బీసీ కాంబినేషన్ కదా దట్ ఈస్ సి స్క్వేర్ బి కాస్ బి రైట్ ఇంకా సిఏ టర్మ్ కాంబినేషన్ ఎక్కడ ఉంది సిఏ అన్న ఏసీ అని ఒకటే ప్లస్ సెకండ్ టర్మ్లో ఏ స్క్వేర్ సి కాస్ సి ఉంది దెన్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్లో కూడా ఏసీ దట్ సి స్క్వేర్ ఏ కాస్ ఏ ఇవి అరేంజ్ చేసుకోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత ఈజీగా మనం ఏం చేయాలి ఒక్కొక్క బ్రాకెట్లోంచి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ నుంచి ఏబీ కామన్ తీసుకోవాలి సెకండ్ బ్రాకెట్ నుంచి బీసీ అలా ఫస్ట్ బ్రాకెట్ నుంచి ఏబీ కామన్ తీసుకుంటే ఏముంటుంది అక్కడ ఏ కాస్ బి ప్లస్ బి కాస్ ఏ ఉంటుంది రైట్ అలాగే సెకండ్ బ్రాకెట్లోంచి బి కాస్ ఏ సెకండ్ బ్రాకెట్లోంచి బీసీ కామన్ తీసుకోండి బీసీ కామన్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ బి కాస్ సి ప్లస్ సి కాస్ బి ఉంటుంది థర్డ్ బ్రాకెట్లోంచి ఏసీ కామన్ తీసుకుంటే ఏ కాస్ సి ప్లస్ సి కాస్ ఏ ఉంది ఓకేనా మన ఈచ్ బ్రాకెట్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ బ్రాకెట్లో ఏ కాస్ బి ప్లస్ బి కాస్ ఏ దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే స్మాల్ సి బై ద ప్రొజెక్షన్ రూల్ అంటే ఏ కాస్ బి ప్లస్ బి కాస్ ఏ ఏబి కాంబినేషన్ ఇప్పుడు సి అవుతుంది అలాగే సెకండ్ బ్రాకెట్ బీసీ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి ఏ అవుతుంది థర్డ్ బ్రాకెట్ ఏసీ కాంబినేషన్ ఉంది కాబట్టి బి అవుతుంది బై ద ప్రొజెక్షన్ రూల్ అని రాసుకోండి బై ప్రొజెక్షన్ రూల్ అని నేను జస్ట్ డైరెక్ట్గా ప్రొజెక్షన్ రూల్ అని రాస్తున్నాను అలాగే మీరు రాయండి ప్రొజెక్షన్ రూల్ ఏంటంటే మీకు తెలుస్తుంది ఏబి ఉంది ఆల్రెడీ ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ సి అవుతుంది బై ద ప్రొజెక్షన్ రూల్ అలాగే బీసీ ఉంది సెకండ్ టర్మ్లో సెకండ్ బ్రాకెట్ ఏ అవుతుంది బై ద ప్రొజెక్షన్ రూల్ ప్లస్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ బ్రాకెట్ ఏసీ ఇంటూ బి అవుతుంది అంటే సింప్లీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ ఏబిసి సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏబిసి థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్సో ABC plus ABC plus ABC is 3ABC. That is only our RHS. Okay, this question is important for either for 7 marks or 4 marks. Okay, once you can do the practice, carefully how to expand the sigma summation as well as take the separation of terms carefully. Okay, these are the various questions what I did in today's session is most important 4 mark questions on this topic properties of triangles. I hope so you followed well. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. At the same time click the bell notification, then every video notified to you. I conclude this video is here. I will come with another topic in new video. Till then have a great time. Take care. Bye bye.